Morning. In this module, we have already covered the various multiplexing techniques such as frequency division multiplexing, time division multiplexing, wavelength division multiplexing, and code division multiplexing. Okay. Now, one more multiplexing scheme need to be discussed, which is there in your syllabus, which is space division multiplexing. Okay. So, in frequency division multiplexing, we have already analyzed that frequency division multiplexing means that for each user or for each channel, different frequencies are getting allocated. Similarly, in time division multiplexing, we have seen that for each user, each time is allotted. Okay, in code division multiplexing also, we have seen that each user is allocated different codes. Okay, if you have any doubt, please go through those videos. Okay, now in space division multiplexing, here the difference is that we are allocating for each user, for each channel, we are allocating different spaces. In that particular space, the user can communicate at any frequency at any time and using any code. There is no limitation. Only there is limitation for space. Okay, this is space division multiplexing. Space in the sense area or a particular location. Clear? So each channel is assigned a separate space for communication. Okay, each channel or each user is getting a separate space for communication. In that space, he can utilize all frequency, time, and code. Okay, a space each channel can utilize all frequency, time, and code. Clear? This is the concept of space division multiplexing. This concept can be clearly understood by looking at this figure. Please go through this figure. Here this blocks are the different channels. So here we are having 6 channels, K1 up to K6. Okay, so this area, this one is the space, which means that the channel K1 is assigned a space S1. Okay, the channel K1 can utilize this space for communication. Okay, in that space, the channel K1 can utilize any frequencies, any time, any code. Okay, so that is why it is given in 3 different domains: frequency, time, and code. Okay, so in this space, this channel K1 can utilize any of these domains. Okay, any of the frequency, he can utilize any of the frequencies, any time slot he can use, and any code he can use. No issue. Okay, only thing that in this space, only a particular channel can only exist. No other channel can come into this area. Clear? Similarly, channel K2 is assigned another area which is away from S1. Okay, which is away from the channel space allocated to K1. Okay, so this is the space allocated for K2, which is S2. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ദൂരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരത്തിലാണ് ചാനൽ K2ൻ്റെ സ്പേസ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചാനൽ K2ന് ഇതുപോലെ യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ഓൾ ദ ഫ്രീക്വൻസീസ്, ടൈം ആൻഡ് കോഡ്. ഓക്കെ, ഓൾസോ channel K3 is assigned another space, that is S3. Okay, this S3 can be utilized by channel K3 and he can use any frequency, any time and any code. No issue. Clear? So this is the concept of space division multiplexing. Okay, here the space is represented through a circle indicating the interference range. So this circle is the space represented, space indicating the interference range. Okay, ഇതിനകത്ത് മാത്രമേ ചാനൽ K1ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് വേറെ ആർക്കും ഈ സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ K1 മാത്രമുള്ള സ്പേസാണിത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ദ ചാനൽസ് K1 to K3 can be mapped onto the 3 spaces S1 to S3, which clearly separate the channel and prevent the interference ranges. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ചാനൽ K1-നും K2-നും K3-നും നമ്മൾ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദേ ആർ എവേ ഫ്രം ദ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് റേഞ്ച്. ഓക്കെ, ഇൻ്റർഫിയറൻസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ K1 കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ K2 കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിഗ്നൽസ് തമ്മിൽ മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആവും. ബിക്കോസ് രണ്ടുപേരും ചിലപ്പോൾ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് വരും. ക്ലിയർ?
അപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം. നമ്മൾ FM റേഡിയോ, ഇപ്പോൾ FM റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ 94.3 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം as well as in Ernakulam, as well as in Thrissur and so on. Okay, in every district they are having their radio stations. Okay, in all the in all the district they are using the same frequency 94.3. Okay, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് വരുന്നില്ല? ബിക്കോസ് they are utilizing those frequency at different spaces. Okay, but ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മാത്രമേ ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റേഷൻ്റെ റേഡിയോയുടെ റേഞ്ച് അവിടെ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ, ട്രിവാൻഡ്രം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൊച്ചിയുടേത് കൊച്ചി റേഞ്ചിനകത്ത് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേഷനും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവിടെ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് വരും. ബിക്കോസ് ദേ ബോത്ത് ആർ ഹാവിങ് ദ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, ഈ സ്പേസ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്ങിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അതാണ് FM radio where the transmission range is limited to the certain region. സെക്ടറൈസ്ഡ് സ്റ്റേഷൻസിലല്ല ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റെഡ് FM എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി അവൈലബിൾ ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം, ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം, കൊല്ലം, കൊച്ചി, കോട്ടയം, every district is having. Okay, and also in every state it is having. Throughout India it is having the frequency 94.3. Okay, so the concept is space division multiplexing. Okay, the space between the interference range is called guard space. Okay, ഇപ്പോൾ ഈ സ്പേസും തമ്മിലുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഗാർഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഗാർഡ് സ്പേസ് നമ്മൾ കുറച്ച് വിട്ടിട്ടാണ് അടുത്ത സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ചാനലിൽ ഒരു അലോക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ചാനലുള്ള അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ചാനൽ വിൽ ബി ഗിവൺ ദ അലോക്കേഷൻ only after giving a small gaps or gap spaces or a gap. That gap is called guard space. അപ്പോൾ ഈ സ്പേസുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഗാർഡ് സ്പേസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so this is the concept of space division multiplexing. So now we can see the disadvantage. This procedure clearly represents the waste of space. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു റേഡിയോ ബാൻഡ് നമുക്ക് മില്യൺസ് ഓഫ് ബാൻഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ബാൻഡിനും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫീസിബിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്പേസ്. അത്രയും സ്പേസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടാവില്ല. ക്ലിയർ? അതാണ് പറയുന്നത് ദിസ് പ്രൊസീജിയർ ക്ലിയർലി റെപ്രസെൻറ്റ് എ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെയൊക്കെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഓൾഡ് ആനലോഗ് ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റം. പഴയ കാലത്തുള്ള ആനലോഗ് ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈച്ച് സബ്സ്ക്രൈബർ ഈസ് ഗിവൺ എ സെപ്പറേറ്റ് പെയർ ഓഫ് കോപ്പർ വയർ ടു ലോക്കൽ എക്സ്ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, ഓരോ യൂസറിൽ നിന്നും ഒരു കോപ്പർ വയർ വഴിയാണ് എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, പണ്ട് കാലത്തെ ടെലിഫോൺ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഓരോ യൂസറിനും ഇപ്പോഴത്തെ ടെലിഫോൺ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരു കേബിൾ നമ്മളെ വീടിൻ്റെ അതുവഴി പോകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആ സ്പിറ്ററിൽ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പണ്ട് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് കേബിൾ വലിക്കും. ഓക്കെ, എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് കേബിൾ വലിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള ഈ സിസ്റ്റമാണ് സ്പേസ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് FM റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു FM റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ വേർ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേഞ്ച് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു സർട്ടൺ റീജിയൻ. നമ്മൾ കുറച്ച് ഏരിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസിന് നമുക്ക് ഈ സ്പേസ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്പേസ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്. ഓക്കെ, ഇതും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, സ്പേസ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്. ഓക്കെ, now we have almost completed all the topics in module 4. Now let us discuss some previous year university questions based on module 4. First question, what is CDMA? Explain. CDMA is code division multiple access. Okay, ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ. അതിൽ നമ്മൾ ആ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, തിയറി പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതാണ് CDMA.
differentiate between synchronous TDM and statistical TDM. Why statistical time division multiplexer is more efficient than a synchronous time division multiplexing. Okay, so we have already studied what is time division multiplexing. In time division multiplexing, we are having two classification: synchronous time division multiplexing and statistical time division multiplexing. The synchronous time division multiplexing എന്താണ്? Synchronous time division multiplexing എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും for each user, even if the user is not communicating, a separate time slot is assigned, okay, in the channel. That is synchronous. What do you mean by statistical? Only if the user is transmitting the data, he is assigned a particular slot. That is called statistical. അതാണ് ആൻസർ പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഡിഫറൻസ്. Then why statistical time division multiplexing is more efficient? Why statistical is more efficient? അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ റീസൺ. അതായത് the statistical time division multiplexing more efficient because only when an input line has a slot for a data to send, it is given a time slot in the output frame, which avoids the additional bandwidth requirements. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്താണ് ടൈം സ്ലോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കുറച്ചേ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എഫിഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? സീറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സീറ്റിൽ വേറെ ആർക്കും ഇരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രാവൽ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ആ റിസർവേഷൻ ക്യാൻസലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ റിസർവേഷൻ വിൽ ബി എലിമിനേറ്റഡ്. ഓക്കെ, അയാൾക്ക് സ്ലോട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റ് സിങ്ക്രണസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രാവൽ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ദ സ്ലോട്ട് വിൽ ബി അസൈൻഡ്. That is actually wastage of space or bandwidth. Clear? അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് പറയണം. Then explain frequency division multiplexing. How interference is avoided by FDM. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ FDM എന്താണെന്ന് പറയാം. അതിൽ തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഹൗ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഈസ് അവോയ്ഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ചാനൽ ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, ഈച്ച് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ ഈച്ച് യൂസർ ഇൻ എ ചാനൽ. ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഓരോ യൂസറിനും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, റെഡ് FM, ക്ലബ് FM എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോ സ്റ്റേഷൻസിനും വി ആർ ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അവിടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് വരാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ഈച്ച് യൂസർ ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, ഡിസ്കസ് സിങ്ക്രണസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് സോണറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം സോണറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം. സോണറ്റ് എന്താണ്? സോണറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ത്രൂ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ. ഓക്കെ, OFC വഴി ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് സോണറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിങ് മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് ഇൻ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? How does synchronized time division multiplexing stay synchronized with the demultiplexer on receiving end? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് എന്നുള്ളത് എഴുതുക. വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലെക്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതെന്താണെന്ന് എഴുതുക. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എവരി യൂസർ ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ചാനൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻ്റർഫിയറൻസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലെക്സിൽ ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടൈം ഡിവിഷനിൽ സിങ്ക്രണൈസിലുണ്ട്, നമ്മുടെ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലും ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് കേസിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ഡസ് എ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ സ്റ്റേ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, സ്റ്റേ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ബിറ്റ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഓക്കെ, എടുത്ത് നോക്കുക. ഫ്രെയിം സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് റെഫർ ചെയ്യണം ഇവിടെ. ഓക്കെ, ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ്ങിൽ ഫ്രെയിം സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ഫ്രെയിമിനും നമ്മൾ ആ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ സെൻഡറും റിസീവറും തമ്മിൽ ആ ഫ്രെയിമുകൾ മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് വി ഡു ഈസ് വി വിൽ
set a synchronization pattern and we will find a matching pattern in the frame. If the matching is there, then the frame is not altered. Okay, അതാണ് synchronization bits എന്ന് പറയുന്നത്. The synchronization bits are added to the beginning of the each frame called framing bits. Okay, this concept is already we have explained, so you have to refer frame synchronization topic in synchronization time division multiplexing. Okay, time division multiplexingനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, സിങ്ക്രണസും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലും. അതിൽ സിങ്ക്രണസ് ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്ങിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രെയിം സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത്. Okay, clear? Next question is, what type of multiplexing is preferred in optical fiber communication? Justify your answer. So the answer for this is wavelength division multiplexing. A concept already പഠിച്ചതാണ്, അതങ്ങ് എഴുതുക. Explain the modulation technique used in the cable modem. Okay, modulation technique കേബിൾ മോഡത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് കേബിൾ മോഡത്തിലുള്ള ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം, വിച്ച് ഈസ് ദ കേബിൾ മോഡം കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്. അതിനകത്ത് ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് ഫോർ CDMA ടെക്നോളജി. കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് കോൺസെപ്റ്റാണ് പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് പറയാം ഇവിടെ, കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ്ങും പറയുക, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ CDMA കോൺസെപ്റ്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഹൗ അപ്സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് ഡൺ ഇൻ കേബിൾ മോഡം. ഈ ഫിഗർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഹെഡ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂളർ വഴി നമുക്ക് സ്ലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്സ്ട്രീം അപ്സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ട്രാൻസ്ഫർ നടത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ്. ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ്. ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടതാണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് യൂട്ടിലൈസസ് ദ ചാനൽ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ബെറ്റർ ദാൻ സിങ്ക്രണസ് ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അതിൻ്റെ ഏകദേശം സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, വേറെ രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം. ആൻസർ വരുന്നത് സെയിം ആണ്. എന്താണ്? ഓൺലി വെൻ ആൻ ഇൻപുട്ട് ലൈൻ ഹാസ് എ സ്ലോട്ട് ഫോർ ഡാറ്റ ടു സെൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദ ടൈം സ്ലോട്ട് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിച്ച് ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദ സ്ലോട്ട് ഈസ് റിസർവ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രെയിം, അതർവൈസ് നോട്ട്, which can avoid the wastage of bandwidth. That is the answer. Okay, how interference is avoided in frequency division multiplexing? Explain with suitable example. Okay, frequency division multiplexing explanation ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അതായത് each user or channel is assigned separate frequencies. Okay, in that case there will not be any interference of the channel. Clear? Example explain with suitable figures. FDM ന്റെ ഓൾറെഡി ഫിഗേഴ്സ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് റെഫർ ചെയ്ത് എഴുതുക. So this is a 5 mark question. Okay, 5 mark question ആണ്. This is also another 5 mark question. This is a numerical problem, actually a numerical problem. In a CDMA process, 2 users have the codes as given below. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, ഇത് വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കോഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് CDMA പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ്. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലെക്സിംഗ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോഡ്സ്. ഈച്ച് യൂസർ ഈസ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോഡ്സ്. ഓക്കെ, ഓരോ യൂസറിനും ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരേ ടൈം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് ദേ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കോഡ് വെച്ചിട്ട് യൂസർ 1 has to transmit bit 0 and user 2 want to transmit bit 1. അതങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യൂസർ 1 നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് പഠിച്ചതാണ് CDMA യിൽ. അപ്പോൾ അതേ സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ്, അതിൽ അതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യൂസർ 1 ടു സെൻഡ് യൂസർ 1ൻ്റെ ഡാറ്റ AD എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. AD = 0. So the key is AK. യൂസർ എയുടെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു
1 1 1 1. ഇപ്പോൾ എല്ലാം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിന് നമ്മൾ എക്സോർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ, ഈ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, എ ഡി ഇൻറ്റു എ കെ ചെയ്യും. അതാണ് ആ സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എ ഡി ഇൻറ്റു എ, അതായത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയും നമ്മൾ കോഡുമായിട്ട് ഒന്നുകിൽ എക്സോർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിറ്റ് വൈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് 0 വിൽ ബി അസൈനിങ് -1. 1 ആണെങ്കിൽ +1 ആയിട്ട് എടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ അസൈൻമെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ 0 ആയതുകൊണ്ട് വിൽ ബി പുട്ടിങ് -1, 1 ആണെങ്കിൽ വിൽ ബി പുട്ടിങ് +1. ഓക്കെ, so since here it is -1, 0, it will be putting -1. So -1 into +1 +1 +1 +1. That's all. Okay, we'll be multiplying this -1 to all these +1s, and the answer will be -1, -1, -1, -1. So the user 1 will be sending this value, -1, -1, -1, -2, -1. Okay, now in the case of BD, okay, user 2 is sending what? User 2 want to transmit bit 1 അല്ലേ, ബിറ്റ് 1 ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ യൂസർ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് BD = 1, ആൻഡ് ദ കീ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ 1 -1 -1 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ +1 -1 -1 +1. ഓക്കെ, സോ ദ സെൻഡിങ് സിഗ്നൽ ഈസ് BD into BK. ഓക്കെ, സോ +1 into this value, +1 -1 -1 +1. ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ 1 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദീസ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? +1 -1 -1 +1. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് സിഗ്നലും കൂടെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ആഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ആഡ് ചെയ്ത് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ -1 +1 -1 +1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0, -1 -1 -2, -1 -1 -2, -1 +1 0. ഓക്കെ, സോ AS + BS ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് 0 -2 -2 -0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. ഇത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. റിസീവിങ് പ്രോസസ്സാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇനി വേറെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് എ 5 mark question. Next question, how time division multiplexing handle disparity in the input rate if data rate at all the input lines are not same? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആ ഡിസ്പാരിറ്റി ഓരോ ലൈൻസിലും ചിലപ്പം എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ റേറ്റാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡിസ്പാരിറ്റി എങ്ങനെ നമ്മൾ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ റേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ. ഇൻ ദ ഡാറ്റ റേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി വി ഹാവ് implemented 3 concepts: multi-level multiplexing, multiple slot allocation ആൻഡ് പൾസ് സ്റ്റഫിങ് ഓർ ബിറ്റ് സ്റ്റഫിങ്. ഇത്രയും 3 കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഹൗ ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് ഹാൻഡിൽ ഡിസ്പാരിറ്റി ഇൻ ദ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ റേറ്റ്. ഓരോ സിഗ്നൽ ലൈനിലും ആ ഡിസ്പാരിറ്റി എങ്ങനെ അവർ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇഫ് ദ ഡാറ്റ റേറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ആർ നോട്ട് സെയിം. ഓക്കെ, ഓരോ ഡാറ്റ റേറ്റിലെയും ഇൻപുട്ട് ലൈൻ സെയിം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്നാലും അത് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡാറ്റ റേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിളി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം മൊഡ്യൂൾ 4. മൊഡ്യൂൾ 4 നമ്മൾ 6 യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണത്. ഓക്കെ, 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മാക്സിമം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്നത്. പ്രോബ്ലമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് CDMA ആണ്. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സൈറ്റിൽ വരുന്നത്. CDMA കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കുക ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ സീരീസ് ടെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.